जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए डेली प्रेयर। हाँ। हे दादा भगवान, मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, ताकि मेरा सत्संग कभी नहीं छूटे। ऐसी शक्ति दीजिए। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव आत्मा की सेवा के लिए ही करूं, क्योंकि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विशेषटी मॉरल प्योर रहूंगा, ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन सकूं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। हे दादा, गर्व जिस संबंध मदद पात्र शक्ति दी। जय सच्चिदानंद। शिवा स्टडी प्रेयर के नाउ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आता है, जो भी ऑब्जेक्शंस आता है, उन सभी को तोड़ देना मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण जो पढ़े सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दक्ष दादा भगवान प्रेयर। हाँ। हे दादा भगवान, हे हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं, के हैं सच्चे। फिर भी हैं कच्चे। फिर फिर भी भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। जय वेरी सच्चिदानंद। गुड। जय सच्चिदानंद सेपरेशन प्रेयर। हे श्रीरात्मा दाता भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे श्रीरात्मा दाता भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे श्रीरात्मा दाता भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। ये सेपरेशन प्रेयर। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો એ દક્ષિબા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો એ દક્ષિબા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો એ દક્ષિબા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। बन्यू ते न्याय वाच्यू हुआ सो न्याय पढ़ा। हाँ दादा। ओके बोलो दक्ष। हाँ दादा, आज का मेरा टॉपिक था जगत का संचालन। तो देखो, इसमें दादा आज मैंने ये पढ़ा कि मतलब जैसे कोई लोग ऐसा कहते हैं कि अपन को किसी को उधार पैसे दे दो तो अपने पैसे नहीं डूबेंगे। जगत ऐसा कहता है। और ऐसा भी नहीं है, और जगत ऐसा कहता है कि किसी को पैसे उधार भी नहीं देना चाहिए, अपने पूरे पैसे डूब जाएंगे। जगत ऐसा कहता है पैसे पूरे डूब जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। अपनी वाणी साफ हो तो अपन को पूरे पैसे मिल जाएंगे, अपना हिसाब। हम ओ और दादा, जैसे सामने वाले को अपन ने 15 डेज का टाइम दिया है। ओ, हाँ दादा बस इतना। ये 15 का टाइम दिया तो क्या हुआ? हाँ हाँ। और हाँ और दादा, और अपन ने उसको 15 डेज में जितने उसके मनी थे उतने अपन ने दे दिए, और जो दूसरा उसने 30 डेज का टाइम दिया था, तो वो अपने ना, तो उसने पैसे नहीं दिए तो कोई अपना नाम नहीं लेगा। क्योंकि
क्योंकि दादा अपना उसके साथ हिसाब नहीं था, इसलिए अपन ने हुआ सो न्याय का मतलब क्या होता है? तो दादा अ, जो हुआ वो सही है। करेक्ट। वेरी गुड। चलो आगे फिर सुनते हैं मीनाक्षी बा को। जय सच्चिदानंद। जय आज मैंने सच्चिदानंद। टॉपिक रीड किया था। टॉपिक का जरा नाम जोर से बोलो। 1 मिनट। आ, बोलो। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. Maximum volume. You're now connected to both zones. आज जो टॉपिक रीड किया था, टॉपिक का नाम ये था कि आटलू जानो तोय घणो। उस पर दादाजी ये कहते हैं जानो। इस पर दादाजी ये कहते हैं कि इस जग में एक ऐसा नियम है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र है। भगवान भी बीच में आके कुछ कर नहीं सकते, इतने पूरी तरह से स्वतंत्र है हम, ऐसा कहा था। स्वतंत्र है, भगवान बीच में कुछ करते नहीं है। हाँ, इसलिए जो हो रहा है वो जो होना है वही होगा, न्याय। हम्म, पर्व पढ़ा आज आपने? अरे 1 मिनट, सॉरी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। हाँ बोलो अभी। हाँ, वो टॉपिक था कि દુઃખ પડ્યું એ જ ન્યાય। એમાં પ્રશ્નકર્તા પૂછે છે કે દુઃખ પડ્યું એ ભગવાનનો ન્યાય ગણવો? તો દાદાજી કહે છે એ જ ન્યાય છે, બિલકુલ, પણ એ ભગવાનનો નહીં, કુદરતનો નેચરલ ન્યાય છે। ભગવાન તો આમાં હાથ ઘાલતા જ નથી, નિરંતર ન્યાયમાં જ હોય છે। ભગવાન આ અંદર રહ્યા રહ્યા આ ન્યાયને બધાને જાણે છે। આ બરાબર ન્યાય થઈ રહ્યો છે। કોર્ટોમાં અન્યાય થાય પણ આ ન્યાયમાં જ રહે છે। બાકી ભગવાન આમાં હાથ ઘાલતા જ નથી। ભગવાન પ્રકાશ આપે છે, હેલ્પ કરે છે। ભગવાન તો તમારું સ્વરૂપ છે। हाँ, તમારું स्वरूप જ भगवान છે। कि दादा उसमें जो प्रश्नकर्ता पूछते कि दुख पड़ा वो भगवान का न्याय गिना जाता है, तो दादाश्री बोलते कि नहीं, वो भगवान का नहीं, नेचुरल का न्याय है, उसमें भगवान का कुछ दोष कुदरत नहीं। का और वो न्याय। फिर बोलो, प्रकृति का न्याय है। हाँ, प्रकृति का न्याय है। और जिसमें भगवान कुछ नहीं करते, वो बीच में नहीं आते, जो करते हैं वो कुदरती करता है। हम्म, तो भगवान क्या करते हैं बताया? तो भगवान भगवान हमें हेल्प करते हैं। प्रकाश देते हैं, भगवान अंदर बैठे बैठे देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है वो, और कहा कि भगवान आपका स्वरूप है। बराबर है। हाँ, वेरी गुड। तो देखो, अभी ये आपकी चिड़िया दीदी ने खिड़की नहीं खोली है अभी। ओ, चिड़िया दीदी कहाँ गई? जय सच्चिदानंद। ओके बेटे, बोलो। आज कहाँ पढ़ा आपने? अ, उसका जो हुआ सो न्याय था ना। करेक्ट। अ, हाँ, मैंने पढ़ा है। कौन सा टॉपिक था? एक मिनट। नेचर इज ऑलवेज जस्ट का नीचे का क्या क्या नेचर? इज ऑलवेज जस्ट। नेचर इज ऑलवेज जस्ट। हाँ, हाँ, क्या पढ़ा उसमें? कि
आप जो न्याय चाहते हैं वो हमारे पहले के पास्ट कर्मिक अकाउंट से अलग होता है, और जो इफेक्ट जस्टिस और इनजस्टिस की होती है वो हमारे पहले के हिसाब ही होते हैं, और जो भी हम कंप्लेंट्स करते हैं वो पहले के ही हिसाब होते हैं, और जो वीव होता है, जो वीव न्याय से बना गया होता है वो न्याय से क्या ही क्या बनाया गया होता है? क्या बनाया होता है? एक मिनट, जो वीव वो वीव नहीं होता है, क्या? मुझको हिंदी में वर्ड नहीं पता है, मैं टाइप अरे करूं? इंग्लिश में बोलो ना, क्या है इंग्लिश में, क्या बताया है? एक मिनट, वीव क्या बताया है? वीव। हाँ हाँ, व्हाट वाज वोवन? ओके हाँ, ओके ओके ओके, व्हाट वाज वीव, ओके ओके। न्याय से बना गया होता है तो वो न्याय से ही अनरेवल होता है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। हम्म, व्हाट वाज वोवन गेट्स रिलीज्ड। हाँ, वेरी गुड, ओके। ये सबको समझ में आया? तो अभी हाँ, हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये हुआ सो न्याय ऐसा बताते हैं कि ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ होता नहीं है। जैसे हम आज हमारे एग्जाम का रिजल्ट आता है, वो हमने कैसे एग्जाम में प्रिपेयर किया है, कैसे लिखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ हाँ, हाँ, तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो जो होता है वो पास्ट कॉजेज के कारण होता है। तो होने के बाद आपको स्वीकार करना है, होने के पहले नहीं बोलना है कि होगा, वो न्याय होगा, ऐसा नहीं बोलना है। हुआ सो न्याय यानी जो हो चुका, वो रिजल्ट आ गया। समझ में आया? हाँ हम्म, ये आप लोगों ने जो जो पढ़ा, जैसे कि जगत का संचालन देखो, जो हिसाब होता है पहले का, उसके रिजल्ट रूप ही अभी आता है। तो ये जब हम समझ लेते हैं तो फिर हमें कोई झगड़ा रहता नहीं है। समझ में आया? आज हाँ। आपका रिजल्ट आता है तो आपको क्या समझ में आता है? अगर रिजल्ट अच्छा आया तो क्या समझेंगे आप? अच्छी आपने मेहनत पढ़ाई अच्छी एक अच्छी मिनट, मेहनत की थी। अगर रिजल्ट बराबर नहीं आया तो? और अच्छा से नहीं पढ़। हाँ, अच्छे से पढ़। बरोबर मेहनत नहीं की। मैंने नहीं की, लेकिन हम मम्मी को बोल तो नहीं सकते ना, डैडी को बोल नहीं सकती कि मैंने बराबर मेहनत नहीं की थी, टीचर ने ऐसा किया था, वो ऐसा करते वैसा करते। लेकिन हमें समझ में आ जाता है, डैडी मम्मी को समझ में आ जाता है कि आपने कुछ पढ़ाई में गड़बड़ की थी। लेकिन ये समझने की बात क्या है कि जो हमारे जीवन में होता है, जो हमारे जीवन में होता है, वो उसी तरह से पास्ट पहले जो जिए थे उसका परिणाम है। इसीलिए अगर आज आज हम ढंग से जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसीलिए हमारा 3 गोल क्या है? स्टडी, हेल्थ हेल्थ, स्टडीज और हाँ, दादा स्टडी। हेल्थ और दादा का ज्ञान। दादा स्टडी। तो अगर आप देखो, आप तीनों ये चीज अच्छे से अभी करेंगे, वो करने में कोई तकलीफ है आपको?
नहीं दादा। नहीं। तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और सत्संग की समझ इस तरह से आपको मिलती है, तो आपको आज अगर समझ अच्छी है, आप सोचो अभी तो लाइक 8 9 स्टैंडर्ड में है आप, तो 8 मीन्स लाइक 12 13, 10 to 13 years 14 years के उम्र में आपको ये सब अच्छा मिलता है। आप सोचो कि बड़े हो जाएंगे 20 25 साल के, तो आपकी समझ कैसी होगी। तो ये बात है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, अब बताओ, आपके लाइफ का आज का आ गया, बोलो दक्ष। अ, ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व किया कि आपको ये पता चला कि ये लाइफ में आपके साथ हुआ तो वो न्याय ही हुआ, या फिर नहीं आपको अंदर से ऐसा लगा कि मेरे साथ अन्याय होता है, मम्मी नहीं दीदी कोई है। दादा, जब हम्म? अपन जैसे अपन एग्जाम में जो हुआ वो न्याय ही है, और अपन ने एग्जाम में वो पढ़ा नहीं नहीं। कहता हूँ, वो नहीं कहता हूँ, वो नहीं कहता हूँ। आपके लाइफ में अभी समझो आज आज कुछ ऐसा हुआ कि जहां पर आपको लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, या दादा फिर नहीं, समझ में आया कि ये न्याय ही हुआ। दादा आज तो नहीं हुआ। ठीक है, वो तो हमें ऑब्जर्व करने का है। ये जब हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल, तो हाँ। उसे हमारा एक दिन में फोकस रहता है कि आज क्या कुछ हुआ। जैसे कि मम्मी ने डांटा, दीदी ने कुछ बोल दिया, टीचर ने कुछ कहा, स्कूल में गए थे, स्कूल में गए थे। हाँ दादा। तो स्कूल में अगर कुछ ऐसा हुआ होता है तो हमें लगता है कि ये बराबर नहीं हुआ वगैरह। समझ में आया? हाँ दादा। ओके, चलो, तो कुछ नहीं हुआ। ओके तकसीबा, हुआ सो न्याय का कोई एक्सपीरियंस सारे दिन में? आज से ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, नहीं नहीं, मम्मी ने हुआ जो खा हुआ था मम्मी हुआ ने था। जो खाना बनाया, तो बोलो बोलो बोलो। वो मम्मी के साथ नहीं हुआ था, स्कूल में मैथ्स का लेक्चर था। तो आज प्रिंसिपल सर आए थे मैथ्स का लेक्चर लेने, तो मेरी फ्रेंड मुझे उसकी प्लेस पर आगे बुला रही थी क्योंकि उसके पास टेक्स्ट बुक नहीं थी मैथ्स की। तो मैंने सर से पूछा कि सर मैं आगे जाके बैठूं मेरे फ्रेंड के बाजू में। तो सर ने मना किया, फिर सोचा कि सर अच्छे के लिए मना कर रहे हैं, कि वहां जाके तो बातें ही होने वाली फ्रेंड के साथ, इसीलिए। और पता यानी नहीं। जो हुआ वो करेक्ट ही हुआ, वरना थोड़ी बातें कर लेते थे। हाँ। ओके, पर्व। हाँ दादा, आज कुछ ऐसा नहीं बना। आज कुछ बना, मम्मी ने खाना बनाया वो एक्सेप्टेड हुआ कि आज ही ये उसका ही वही न्याय था बनाने का? नहीं एक्सेप्टेड हुआ। वो हिताची बम मम्मी के सामने देख के हंसती है। नहीं, ऐसा नहीं, आज है ना वो मेरा पसंद का खाना था ना, ऐसे सब कुछ एक्सेप्ट हो गया ना, इसलिए मम्मी हंस रही। क्या तो सब कुछ एक्सेप्ट हो गया था खाने में। ये तो आज अन्याय ही हुआ ऐसा लगता है। हाँ हाँ। सही होता, अन्याय लगता है ना, तो वहां पर आपको ये समझ के कि ये न्याय ही हुआ, यानी जस्टिस ही हुआ है मेरे लाइफ में मेरे साथ, तो फिर हमें कोई कंप्लेन आती नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा अनुसार समझो खाना नहीं बनाया, तो मम्मी दोषित लगेगी कि मम्मी अन्याय करती है। मम्मी पापा को अच्छा लगता है वही वही बनाती है, या खुद को अच्छा लगता है वही बनाते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हाँ, वेरी गुड। पर वह आज सब मम्मी ने खाना बनाया था, वो सब ओके था, हाँ। स्कूल में कुछ नहीं हुआ। नहीं। वेरी गुड। श्रेया, नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। नो एनकाउंटर विद मम्मा। नहीं। वेरी गुड। तो इस तरह से हमारे जीवन में ऐसा जो जो होता रहता है, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है कि जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, ये तो हम एवरी डे अलग अलग लेने से हमें एक फोकस रहता है,
और हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे और जिससे ये समझ लेंगे, तो वी विल ऑलवेज बी हैप्पी, वी विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। दक्ष, कुछ पूछना है आपको? नहीं दादा, दादा आज मेरे साथ हुआ था कि दादा मेरे साथ लंच में मम्मी से गलती से हल्की सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था, खखड़ी की सब्जी में। ओ, फिर? दादा एक रोटी मैंने खा ली थी, पर दादा उसके बाद में वो कड़वी कड़वी सी लग रही थी, तो फिर मैंने नहीं खाई। मम्मी को बताया कि नहीं बताया? वो बता दिया था। मम्मी ने क्या कहा? दादा कुछ मम्मी कहा? ने बोला था, मम्मी ने क्या सॉरी बताया? बोला, सॉरी बोला, क्या सॉरी बोल, बताया? सॉरी बोल। आपने मम्मी को सॉरी कहा? मम्मी ने मुझे सॉरी। अच्छा। अच्छा, देखो मम्मी ने तो सॉरी कह दिया ना, उनको गलत लगा तो, हाँ लेकिन समझ में आया ये। देखो दादा। आपने एक बहुत अच्छी बात है कि आपने कोशिश की खाने की, लेकिन फिर खाया नहीं गया, तो फिर बता दिया कि बंद कर दिया। इस तरह से धीमे धीमे हमारे फिर क्या होता है पता है? देखो आइडिया भी है इसमें, दक्ष। हाँ जब समझो सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, हाँ तो फिर तो धीमे से वो सब्जी के साथ रोटी नहीं खाने की, यानी रोटी के साथ सब्जी नहीं खाने की। वो दाल हाँ तो होती है ना, हाँ तो दाल के साथ रोटी खा लेने की। और फिर मम्मी बोलती है कि क्यों सब्जी के साथ नहीं खाते हो? तो बोले वो सब्जी में चावल में डाल के खा लूंगा। हाँ तो चावल में नमक नॉर्मली कम होता है या नहीं होता है, तो हाँ हमारा बैलेंस हो जाता है। समझ में आया? हाँ कुछ कुछ तो बैलेंस हो जाता है। और फिर उसमें दाल भी थोड़ी डाल दी। वो दादा क्या करते थे कि समझो कढ़ी बनाते हैं, दाल बनाते, अगर उसमें नमक थोड़ा ज्यादा आ गया, तो हीराबा को पता नहीं चले ना, ऐसा अंदर थोड़ा पानी डाल देते थे। तो पानी डाल देंगे तो उसका वो इंटेंसिटी कम हो जाएगा। समझ में आया? हाँ वो धीमे धीमे, अभी आप सोचो कि आपने मम्मी को बताया ही नहीं और हाँ मम्मी ने खाया, मम्मी को खाने पर तो पता ही चलेगा ना। फिर हाँ बोलेंगे अरे दक्ष, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो आप बोलेंगे देखो मम्मा, मैंने तो रोटी सब्जी के साथ नॉर्मली खाता हूँ, तो आज मैंने दाल के साथ खा ली, और दाल और वो चावल और सब्जी को मिक्स करके खा लिया, तो उसमें वो ज्यादा नमक था, लेकिन वो कम हो गया, क्योंकि चावल में नमक नहीं होता है नॉर्मली, या बहुत कम होता है। समझ में आया? हाँ दादा। तो इससे हमारा एक, उसको क्या बोलेंगे, शिकायत करने का मौका भी नहीं दिया हमने। और ये हर हाँ रोज थोड़ा होता है। ऐसा बताया है, गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन हाँ जो गलतियों से सीख लेते हैं, गलतियों को क्या बोलते हैं, उसमें एडजस्टमेंट ले लेते हैं, वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, सक्सेस है। हाँ क्योंकि ये हमने फेलियर को, अनहैप्पीनेस को हैप्पीनेस में बदल दिया। समझ में हाँ आया? हाँ तो धीमे धीमे ये भी आ जाएगा। हाँ तो दादा। इस तरह से हम, ये कल का कोई होमवर्क था, मुझे मालूम नहीं है, कुछ बताया था? हाँ हाँ दादा, टेढ़े और उसके बारे में बताए। दादा अपन कभी वो टेढ़े होना। हाँ, तो आप टेढ़े हुए थे? दादा नहीं सीधा हुआ। टेढ़े नहीं हुए। ये पर्व टेढ़ा होना पता है ना? जो मम्मी कहती है वो ना मानना, वो एक प्रकार का टेढ़ापन ही हाँ है। हाँ कई बार दादा। हम मम्मी मम्मी पापा का सुनते नहीं है ना, वो टेढ़ापन ही है। श्रिया हाँ मम्मी पापा को सुनती है ना? मैं सुनती हूँ। नहीं सुनती हो? नहीं सुनती हूँ मैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये है ना, ये बताता है कि टेढ़ापन नहीं है।
होल्ड ऑन, हाँ, 1 मिनट। सॉरी, थोड़ा इमरजेंसी कॉल था, सो आई हैड टू एक्सेप्ट इट। तो ये बात है, समझ में आ गया? अगर ये हुआ सो न्याय अगर आपको समझ में आ जाता है ना, और आपके जीवन में उसका उपयोग करेंगे, तो कभी शिकायत होगी नहीं। कभी हम नहीं तो कंप्लेन करते रहते हैं या दुखी होते रहते हैं। आप कंप्लेन भी नहीं करेंगे, आप दुखी भी नहीं होंगे, और जीवन की अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, जो हमारा हिसाब है, जैसे बताया ना पहले का, व्हाट वाज वोवन गेट्स अनफोल्डेड। जो पहले हिसाब बना था उसका परिणाम आता है, तो इसके परिणाम से हम आज उसको संभाल लेते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? ओके। तो कल, अच्छा, ये टेढ़ापन का, हिताक्षी में आपका कुछ कहना है? पर्व, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड क्रूकेडनेस जो बताया ना, पर्व आपको कुछ बोलना है? 1 मिनट, अनम्यूट, सॉरी, बोलो। नहीं। ओके, प्रिया, डू यू हैव टू से एनीथिंग नहीं। ऑन क्रूकेडनेस? ओके, फाइन। जय सच्चिदानंद। तो कल मिलेंगे। हम्म। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, तब अनम्यूट। जय दादा सच्चिदानंद। दादाजी बोलो बोलो। दादा अच्छे से समझ में आ गया। दादा अच्छे से समझ में आ गया पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी वो कल का जो है ना, हाँ, भोगवे वो उसी। वे हाँ बुक हैं, उन्हीं की भूल है। भोगवेदनी भूल, हाँ। सफर इज एट फॉल्ट। वो आप पढ़ के आना, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अमी बहन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम्म, देखा है? हाँ देखें। फोटो करूँ? ના બરાબર છે. Fine. I can make it little bigger. જય સચ્ચિદાનંદ. વિકારી ચિત્ત છે કુસુમ જ્યાં માથું થઈ જશે ભારી જ્યાં વૃત્તિ ચોખીને સારી ત્યાં પ્રવૃત્તિ થશે સારી ગુનાહ હિતવૃત્તિનું ગૂંચળું ઉખડતા ગુનાહિત
વૃત્તિનું ગૂંચળું ઉખડતા મનને જો જાણી અસર નીકળે છે તેને જો અભિપ્રાયો છે અંતરાય મહિષાકાર અભિપ્રાય ચીટકશે ધૂળ ને પાણી સ્વચ્છંદે પાડ્યો અંતરાઈ જ્યાં અટકણ ગાડી રોકાણ સદંતર અવળું ચાલીને કપટથી છાવરી ભૂલને નહીં નોંધી ભૂલો ખુદને ઊભું છે વિશ્વ અનુકરણે ભરેલા માલ નીકળતા વળી જાવું પ્રતિક્રમણે જો ખટકો કોઈને રહેશે તો વધશે ભાર અતિક્રમણે નિમિત્તનો દોષ છે જ નહીં છે નિજ દોષોની તકરાર કુદરત છે અવલ ન્યાયી દુખ્યું તેની ગુનેગારી કરે છે ઉદગલો ક્રિયા ઉદય કર્મોને આધારી ભરેલા બુદ્ધિના આશય જુએ છે તે નિરાકારી અનાત્મે થાય છે વધઘટ છે સંયોગો રસાધારી દળેલું દૈણું પ્રકૃતિ હિસાબી લેણું ઉઘરાણી ક્રિયામાં હોય છે હેતુ જ્યાં કે ગાંઠ બંધાણી અનાત્મા આત્મ સામીપ્યે ખરી વસ્તુ નવરતાણી જગત આસક્તિનું બંધન અહમથી સહી દીધી મારી ફકત પોતાની હાજરીથી ચલે છે વિશ્વ ઉજાણી વિયોગી માત્ર સંયોગો જ્યાં તાતો ત્યાં જ છે હાની પરાયા માત્ર પરમાણુ અવસ્થા નોયકો મારી જે કંડારે અમૂર્તિને હો વંદન મૂળ સ્વરૂપ ધારી જે કંડારે અમૂર્તિને હો વંદન મૂળ સ્વરૂપ ધારી અહીં સર્વજ્ઞ કૃપાથી મળે છે મોક્ષ અવિકારી અહીં સર્વજ્ઞ કૃપાથી મળે છે
મોક્ષ અવિકારી વિકારી ચિત્ત છે કુસંગ જ્યાં માથું થઈ જશે ભારી જ્યાં વૃત્તિ ચોખીને સારી ત્યાં પ્રવૃત્તિ થશે સારી. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, દીપકાનંદજી. जय सच्चिदानंद। शरण जी आ गए? કેશવાનંદજી મ્યુટ છે. કેશવાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો કેશવાનંદ जी। જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ છો? આપણે અમીબેન, હા બોલો પદ. આ પદ પર એટલે આમ તો પદ સમજાયું છે, પણ આ પદ પર એવું બતાડ્યું છે કે ચિત્ત ચિત્ત જ આપણું એટલે આ પ્રકૃતિ બનવા માટે મેઇન કારણ ચિત્ત હતું કે આખું બુદ્ધિનું આશયથી આપણને આ સંસાર મળ્યું છે એવું બી કહેવાય છે ને કે બુદ્ધિના આશયથી આ પ્રકૃતિ બની છે. તો મને આ થોડું ચિત્તનું ફંક્શન થોડું બતાડો કેશવાનંદજી. હા, હવે ને આમાં કેવું લખ્યું છે કે ભરેલા બુદ્ધિના આશયથી આપણે બધું લાવ્યા છે, તો હા એમાં થોડું પ્રકાશ. હા, આપણે બંને વસ્તુ જુદી છે. ભરેલા બુદ્ધિના આશયમાં જે આપણે બુદ્ધિના આશયમાં જે બધું ભરીને લાવ્યા હોય છે ને કે મારા વાઈફ આવા હોવા જોઈએ, મારું ઘર આવું હોવું જોઈએ, અને આ બધા આવી રીતે વાત કરવા જોઈએ, આવી રીતે મારી રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ, એ બધું બુદ્ધિનો આશય હોય છે. ચિત્ત તો કેવી વસ્તુ છે કે બુદ્ધિના આશયમાં જે બધી વસ્તુ હો, પણ ચિત્ત શું કરે છે? ચિત્ત તો ફોટા પાડે છે. તમે અહીંયા બેઠા હો તો દાદા કહે ને કે ભાઈ તમે અહીંયા બેઠા હો, અને ચિત્ત ત્યાં જઈ આવે. સત્સંગમાં બેઠા હો તો ત્યાં બધા ઓફિસમાં જઈ આવે, અને ત્યાં અને એવું ચિત્ત બધું ફોટા પાડ કરે. અને ચિત્તની વસ્તુ કેવી છે? તો ચિત્ત જો દાદા કહે ને કે જો તમને પકડમાં ના આવે અને ચિત્તમાં આખું કુસંગ ભરાઈ જાય તો સારું આપણે બધું દશા કેવી ફર્સ્ટ વાક્યમાં જ દાદા પેલું ફર્સ્ટ આગળ વાક્યમાં શું કે છે? પેલું ચિત્તની અંદર નીચે કરો ને ઉપર, તો એ ચિત્તમાં જે બધા ફોટા પડે છે ને આખું, એ ચિત્ત આખું કેવી રીતે બધું કામ કરે છે? એ ચિત્તમાં ફોટા પડે આખું કુસંગ થઈ જાય. દાદા કે ને કે અમે અહીંયાથી અમારા સત્સંગમાં અહીંયા બેઠા હોય અને અહીંયા બધું ચારે બાજુથી એટલું બધું પ્રોટેક્શન હોય તે તમારું ચિત્ત ક્યાં જાય નહીં. દાદામાં જ રહ્યા કરે. દાદા કેવી રીતે વાત કરે છે, દાદા શું બોલે છે, ક્યાં બહાર જાય જ નહીં ચિત્ત. અને પછી ચિત્ત બહાર ગયું તો ચિત્ત જેવી રીતે બધું સત્સંગ પૂરું થયું અને બહાર ગયું તો આખું કુસંગ ચડી બેસે. એટલે બહાર કેટલી બધી દાદા કહે છે જોખમદારી છે, આખું બધું કુસંગ જ છે બધું બહાર. એટલે આપણે અહીંયા દાદાની કૃપાથી શું થાય છે? આખું ચિત્ત બંધાઈ જાય છે અને પછી દાદામાં રહે છે, પોતાના સ્વમાં રહે છે, પોતાના જ્ઞાનમાં રહે છે, પોતાની દાદાના આશય મુજબ આખું જીવન બધું બદલાઈ જાય છે. તો ચિત્તમાં બધું કુસંગ જેવી બધું વસ્તુ બધી ઉડતી જાય. એટલે જેથી કરીને ચિત્તની દાદા બહુ મોટી એ કરતા હતા કે ભાઈ આ એક જ એવી જગ્યા છે કે ચિત્ત ત્યાં એક જગ્યાએ એકત્રિત થાય છે, એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ કરે છે. આ એક જ એવી જગ્યા છે જ્ઞાની પુરુષની. બાકી તો ચિત્ત એક જગ્યાએ બેસી જ ના શકે. આખો દિવસ એને ફોટા જ પાડ કરે. અહીંયાથી આમ જઈશ તો શું થશે, ત્યાં જઈશ તો આમ મળશે, ત્યાં જઈશ તો હવે જમવાનું મળશે, આવું બધા ફોટા જ પાડ કરે. એટલે એ ફર્સ્ટ વાક્યમાં જ આખું એનું રહસ્ય આપી દીધું છે. વિકારી ચિત્ત છે કુસંગ. આપણું જે કુસંગ કેવું છે? ચિત્ત જો બરોબર વિકારી હોય ને તો આખું કુસંગ છે. ચિત્ત વિકારી હોય, પણ આપણે ત્યાં સત્સંગમાં અહીંયા આવ્યા પછી, દાદાને મળ્યા પછી આખું ચિત્ત એવું સુંદર થતું જાય છે. અને ત્યાં માથું દે છે જો બહાર જો ચિત્ત તમારું ગયું અને બહારની વસ્તુમાં ફરવા ગયું અને કુસંગ એને અડી ગયું તો માથું ભારે પડી જાય. પછી તો એને કોન્સન્ટ્રેટ કરવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય.
એક વખત દાદા કહે ને કે આ કેવું લપસણું છે કે એક વખત તમે લપસણમાં પડ્યા તો પછી તમે પકડી જ ના શકો, વધારે ઘૂસતા જાઓ, વધારે લપસણું થતું જાય અને છેવટે પડી જાઓ. અને જ્યાં ચોખ્ખી વૃત્તિ થઈ જાય ત્યાં પ્રવૃત્તિ થશે સારી, તમારે આખો વ્યવહાર બદલાઈ જશે, તમારી પ્રવૃત્તિઓ બદલાઈ જશે, તમારું વર્તન બદલાઈ જશે. એટલે ચોખ્ખી વસ્તુ થવી જોઈએ. દાદા નહીં કહેતા કે અમારે ત્યાં અહીંયા બધું પ્યોરિટી ને જ્ઞાની પુરુષની એટલી બધી પ્યોરિટી હોય કે એટલી બધી પવિત્રતા થાય, એટલી બધી પ્યોરિટી હોય, એટલું બધું જો આજુબાજુ જે બેસનારા છે ને એ પ્યોર થતા જાય, આખું બધું ચિત્ત તમારું પ્યોર થઈ જાય, બધા કુસંગ બધું ત્યાંથી ભાગી ઉઠે. એટલે દાદાની હાજરીમાં એવું બોલતા હતા ને કે ભાઈ દાદા તમારે અહીંયા હાજરીમાં અહીંયા બેઠા છે ને તો અમારું ચિત્ત ક્યાંય જતું નથી, દાદામાં ને દાદામાં જ રહ્યા કરે. ત્યાંથી ઘરે જવાનું મન પણ નહોતું થતું. હવે દાદા અમારે છેવટે રાત્રે 12-1 વાગે ધક્કો મારીને બોલતા હતા હવે જાઓ બધા જઈને સુઈ જાઓ, મન જ ના જાય ઘર જવાનું. એટલે આ જ્ઞાની પુરુષને જોડે કનેક્શન મળવાથી, જ્ઞાની પુરુષ સાથે આ બધું કનેક્શન થવાથી આખું બધું મન વચન કાયા અંતસ્કરણ બધું પ્યોર થતું જાય, બધું સંજોગો બધા પ્યોર થતા જાય, અંદર બધી પ્યોરિટી આવતી જાય, જેથી કરીને આ આખું દાદાઈ અમૃત આપણી અંદર રેડાય છે અને ધીરે 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 અંદર બધા કુસંગો બધા બહાર ભાગતા જાય છે. અને આને શું અર્થ છે? ગુનાહિત વૃત્તિનું ગૂંચળું ઉખડતા મનને જો. જાણી વૃત્તિનું ગૂંચળું એટલે આ બધી વૃત્તિઓ છે ને, ગુનાહિત એટલે કયા ગુનાની વાત કરે? કેટલા બધા ગુના થતા હોય, આપણી વૃત્તિઓ કેવી બધી બહાર જતી હોય, વૃત્તિઓમાં બધા કેવા ફોટા પડતા હોય, બધું આપણી વૃત્તિઓમાં કેવું બધું મન વચન કાયા શું બધું ઊંધું છતું કરતું હોય. અહીંયાથી કોઈ આમ સારી છોકરી જતી હોય તો ત્યાં બધું ચિત્ત પેલું વૃત્તિઓ ત્યાં બાકી જાય. દાદા કે નહીં આ આખું જગત કેવું છે, કુસંગ છે, કુસંગમાં અને બધું પછી લપસણું કાળ અને પછી ચારે બાજુથી કુસંગ અને એના પછી આપણી ચારે બાજુથી કેટલી બધી જોખમદારી છે. અને આ કળિયુગી માલ છે, બધું કળિયુગી ઉતરતું કાળ છે. હવે એમાં ઉતરતી કાળમાં બધી વૃત્તિઓ બધી કેવી હોય, ગુનાહિત બધી વૃત્તિઓ હોય. આપણે દાદા નહીં કહેતા ભાઈ મહાવીર સ્વામી જે વખતે બધું છેલ્લા એન્ડમાં જતી વખતે 24મી પૂરી થતી હતી તો તે વખતે આ જે નવો આરો શરૂ થાય છે એમાં કેટલું બધું વર્ણન કર્યું છે મહાવીર ભગવાને કે કેવી બધી વૃત્તિઓ થઈ જશે, કેવી બધી અણહકના ભોગવટા કરશે, કેવી રીતે અણહકની સ્ત્રીઓ ભોગવાની થશે, બધું કેટલું બધું ખુલ્લું કરી ગયા. તો આ બધા ગુનાહિત વૃત્તિનું ગૂંચળું છે, આ બધું ગૂંચળું આખું ભરેલું માલ બધું દાદા કે ને -ડિગ્રી વાળા, માઇનસ માર્ક વાળા બધું, તો એ કેવું માલ હશે તમે કલ્પના ન કરો. જો દાદા સ્ટાર્ટિંગમાં દાદાને જ્ઞાન આપવાનું બંધ કરવું પડ્યું, પછી સિમંદર સ્વામીને પૂછવા ગયા કે હવે કોણે જ્ઞાન આપ્યું. એટલે કેટલું બધું ગુનાહિત બધી વૃત્તિઓ હશે, ગુનાહિત બધા લોકો હશે, અને કેવું બધું દાદાની પાસે એવું બધું મટીરિયલ આવતું હતું માલ, તો દાદાને કેવું લાગતું હતું કે આ બધા લોકોને કેવી રીતે આ જ્ઞાન આપવું, આવું બધું ગજબનું કેવળ જ્ઞાન, તીર્થંકરોનું વિજ્ઞાન કેવી રીતે આપવું, કોઈ એમની કોઈ તુલના નહીં, કોઈ એની મેઝરમેન્ટ નહીં, કે એમની પાસે કઈ બધી -ડિગ્રી વાળા, તો કેટલું બધું ભારે માલ આવતું હશે દાદા પાસે કે સિમંદર સ્વામીને ત્યાં પૂછવા જવું પડ્યું કે દાદા આમ કોને જ્ઞાન આપવું. પછી સિમંદર સ્વામી કહ્યું કે ભાઈ જે તમને ભેગા થાય એમને જ્ઞાન આપી દેજો, કારણ કે જ્ઞાની પુરુષને ભેગું થવું કઈ સહેલું છે? કેવી માપ આપી બોલો. અને જે ઉખડતા મનને જો જાણી, આ મનને અંદર જાણે કે અંદર શું બધું ગુનાહિત બધી વૃત્તિઓ ઊભી થાય છે, કેવા બધા વિચારો આવે છે, કેવું બધું અંદર ખાને બધું ભેગું થાય છે, આ બધી ઉખડતા મન જેવો જાણી લો ને તો દાદા કે ને જુઓ અને જાણો, અસર નીકળે છે તેને જુઓ. આ તમને અસર થાય છે, કઈ પણ વસ્તુની અસર પડે છે તમને, જે તમે એને પણ તમે જુઓ, કઈ તમને બોડીમાં અસર થાય છે. તમારી આંખ ખેંચાઈ તો શું થયું, કઈ વસ્તુ સારી તમને ગમી, પેલા શોકેસમાં તમે મોડલમાં જોયા કપડાં પહેરીને ઊભા છે અને ત્યાં ખેંચાઈ દ્રષ્ટિ, તેને પણ તમે જુઓ કોની દ્રષ્ટિ ખેંચાઈ ત્યાં. અને આવા જે બધા પછી અભિપ્રાય પડી જાય તો બધા આખી અંતરાય કર્મ ઊભા થાય. એટલે એક વસ્તુ શબ્દે શબ્દ કેટલું બધું કનેક્ટેડ છે આપણા જ્ઞાનથી.
આપણે એક એક વસ્તુને તમે સમજો અને પકડો તો તમને ખબર પડે કે અસર અસર થઈ તો એને જુઓ, અભિપ્રાય બંધાયા તો તમારે બધા અંતરાય ઊભા થઈ જશે. બરોબર ને? કરેક્ટ. એટલે આ વૃત્તિ આપણે કહી છે ને, દાદા આપની વૃત્તિ એ જ મારી વૃત્તિ હોજો. એટલે હા હવે હવે આપણી વૃત્તિ એટલે આપણે પૂરું પૂતગલમાંથી આપણી આખી ચિત્ત વૃત્તિ આપણે અહીં ખેંચી લીધી એવું કહેવાય કે આપણે હવે હા દાદા હવે જે વૃત્તિ પૂતગલમાં હતી અમીની હતી એમ, હા એમાંથી હવે આખું આપણે એને ખેંચી લીધું છે એવું કહેવાય. હા, આખી બધી જે અમીબેન ઉપર આખા બધા અભિપ્રાયો હતા, બધી અસરો હતી, એ દાદાએ બધી કહ્યું કે આ અમીબેનનું બધું માલ છે, અમીબેનનું બધી અસરો છે. આપણે એનાથી છૂટા છે, આપણે એનાથી જુદા છે. હમ આપણે હવે જોનારા થઈ ગયા. હવે દાદા કહે તમે જોનારા થઈ ગયા, આ બધું કોને થાય છે એવી તમને ખબર પડી જાય તો પછી ધીરે ધીરે તમે છૂટા પડતા જશો. નહીં તો જો આ પકડમાં નહીં આવે ને તો છૂટા થાઓ નહીં તમે. એ દાદા વારે ઘડી આવી પ્રેક્ટિસ કરાવતા હતા કે કઈ બી વસ્તુ થાય તમારી અસર તમારું હવે જ્ઞાન મળ્યા પછી શું થાય છે કે તમે કઈ પણ સ્ટેપ એક પણ સ્ટેપ તમે આગું પાછું થાય ને તમારાથી તો તરત જ તમને ખબર પડી જાય. તમે કોઈને ત્યાં અહીંયા કઈ બી મનમાં વિચાર આવે ને કોઈનું અણકના પૈસા લઈ લેવાના કે કઈ બી વસ્તુનું તો તરત જ અમીબેનને ખબર પડી જાય અરે આ બધું શું થયું, આ કેવા બધા વિચારો આવી રહ્યા છે. પણ તરત જ તમે જાગૃતિ આવે ત્યાં કોને વિચાર આવે છે, આ તો અમીબેનને વિચાર આવે છે. હું કોણ છું? હું તો આ શુદ્ધાત્મા છું, હું આના અમીબેનથી કમ્પ્લીટ જુદો છું. એટલે તરત જ આવું બધું ઊભું થયું, દરેક વસ્તુમાંથી તમે બહાર નીકળી જાઓ. આવું ગજબનું જ્ઞાન દાદાએ આપેલું છે. બોલો. એટલે આ જ્ઞાન કેશવજી, આપણા આ જ્ઞાનની પ્રગતિ આપણને એ અનુભવ આવે કે હવે આપણને કોઈ વસ્તુ ખેંચી ના શકે, કોઈ કોઈ જગ્યા કે કોઈ વ્યક્તિ આપણને અંદર આપણો ફોટો ના પડી શકે, એ આપણી પ્રગતિ થાય કહેવાય. અને આ જ્ઞાનથી ચિત્તની શુદ્ધિ એ જ આપણી પ્રગતિ કહેવાય. 100%, ઓકે. 100%. નહીં તો આપણે તો ઘણી વખતે અમાને અનુભવ થતું તો અમે દાદાની બાજુમાં બેઠા હોઈએ તો અમે તો હા દાદા પાસે બેઠા હોય અને પછી દાદુ ચિત્ત તમારું ક્યાંનું ક્યાં જઈ આવતું હતું. તો પછી આમ ઝટકો વાગતો હતો, અરે દાદાની હાજરીમાં બી બધી ત્યાં વસ્તુ જાય છે તો કેવું માલ ભરીને લાવ્યા હોઈશું. બોલો. હમ એટલે તે વખતે પછી દાદા અમને જાગૃત કરતા હતા કે ભલે આપણે ચિત્તની બધું ત્યાં ગયું, ચિત્ત બહાર ગયું, ગમે ત્યાં ગયું, પણ ત્યાં પાછું તમારે ખેંચાઈ ગયું ને, પાછું તમે આવી ગયા ને અને હા પછી તમારે ત્યાં જાગૃતિ આવી ગઈ ને કે આ ભાઈ આ કેશવનું ચિત્ત ત્યાં ગયું. હા એટલે હા પછી ત્યાં કારણ કે આખું આ વિજ્ઞાન કેવું છે કે પેલું આ શબ્દ ઉપર નથી, આ અનુભવ જ્ઞાન છે. હા. એટલે એટલે આ જાગૃતિ આપણી ચિત્ત આગળ જ વધારે કામ કરે છે એવું ને. હા, હા જાગૃતિ તરત જ આવી ગઈ ને કે આ કોનું ચિત્ત હા બહાર ગયું. તો એ રાઈટ. જાગૃતિ આવી એટલે તરત જ તમારે આમ પકડાય બધી વસ્તુ. જે હમ જાગૃતિ ના આવે તો તમને કશું પકડાય જ નહીં. હા પેલી મંદ જાગૃતિ હોય ને તો કશું પકડાય જ નહીં તમને. ચિત્ત ક્યાંનું ક્યાં જઈ આવે, તમને એવું લાગે કે હું બહુ બધું જ્ઞાનમાં ફરું છું, જ્ઞાનમાં રહું છું અને પછી અંદર બધું બધું એવું લાગે કે અમે બહુ આગળ નીકળી ગયા છે. પણ જ્યારે પછી કોઈ વસ્તુ તમારી સામે અચાનક આવીને ઊભી રહે અને જ્યારે પરીક્ષા થાય ત્યારે તમે ફેલ થઈ જાઓ. હમ એટલે આ શું છે કે દિવસ રાત તમારે થર્મોમીટર રાખવું પડે તમારી પાસે. હા રાઈટ. થર્મોમીટરમાં તમને ખબર પડવી જોઈએ કે આ કેટલું ટેમ્પરેચર આવ્યું, અંદર કેવી રીતે બધી હમણાં વિચારો હજુ કેવા આવે છે, અંદર કેવું ચાલે છે, છૂટાપડું વર્તાય છે કે નથી વર્તાતું. હમ બરોબર. તો એના પર જો તમે ઉપયોગ રાખો તો પછી એ તમને દરેક વસ્તુ પકડાય. એક એક વસ્તુ પકડાય કે તમારી પ્રકૃતિ શું કરે હા છે, તમારી કરેક્ટ. અંદર વિચારો કયા આવે છે, એમાં તમે કેટલી વાર સુધી તમે એમાં જોઈન થઈ ગયા, પછી ક્યારે જાગૃતિ આવી. આ બધું થર્મોમીટરમાં તમારે જેટલી જાગૃતિ હોય ને એટલું તમને પકડાય. એટલે મન આ પદથી એમ થોડુંક સમજાય છે કે તો મન એટલું પજવતું નથી, આ હા, ચિત્ત આપણા માટે થોડું જોખમદારી છે એવું કહેવાય બહુ કે જોખમ. વર્તમાનમાં જે ભવિષ્ય ને ભૂતકાળનું જે માંથી આપણે ચિત્તને જો વર્તમાનમાં રહી અને કશું આપણને કોઈ સ્મૃતિ ના રહે, કોઈ વ્યક્તિ માટે તાતો ના રહે, કોઈ વ્યક્તિ આપણને
કોઈ એનો કોઈ ફોટોના ઘર સમજો ક્યાં રસ્તામાં આપણને કોઈ મળ્યું હોય પાછું ઘરે આવીને આપણને યાદ ના આવે હા તો એનો મતલબ એ કે આપણે આપણી ચિત્તમાં આપણે ફોટા નથી પાડ્યો અને આપણી જાગૃતિથી આપણે ચોખ્ખા રહ્યા એવું કહેવાય. હા ચોખ્ખા રહ્યા ને તમારે પકડાય છે ને. મેં હા તમને નહીં વાત કરી કે દાદાની હાજરીમાં કેટલું બધું મટીરિયલ ભારે ભરીને લાવ્યા હોઈશું કે દાદાની હાજરીમાં બેઠા હોય તો એ ઘણી વખતે ચિત્ત આ બાજુ જઈ આવે. કરેક્ટ. નીચે જઈને ફરીને આવો જરા બહુ સવારથી 8-10 કલાક દાદા જોડે બેઠા છે. આમ તો દાદાનું ચિત્ત કેવું હોય કે એમને આત્મા સિવાય કશું દેખાય નહીં. એને તો એટલી બધી છૂટાપણું વર્તાય, એટલું બધું આનંદ વર્તાય. પણ આપણે એ સ્ટેજ હજુ આવી નહોતી તો આપણું ચિત્ત હા બધું બહાર ફરવા માટે જતું હતું. પછી હા એવું મન થાય કે ચાલો ક્રિકેટ જોઈ આને આવે, ક્રિકેટ ટીવીમાં થોડું જોઈ આવીએ. નવી હા નવી ટીવી આવેલી દાદાની હાજરીમાં તો પછી ક્રિકેટ જોવાનું મન થતું હતું. તો આ બધું ચિત્ત શું બધું વેડફાઈ ગયેલું આપણું દાદા કે ને. જ્ઞાની હમ બેઠા હોય તોય ચિત્ત આવું બધું લઈ જાય. તો પછી ફરી હમ હળદર મારવા પડે, પછી એને બધી ગાડીને પાછી લાવવું પડે, એને સમજાવવું પડે કે હજુ સુધી શું માલ ભરીને લાવ્યા છો. ભગવાનને મળ્યા પછી હજુ બી ચિત્ત તમારું આ બાજુ જાય છે તો શું કહેવાય. ખેદ થવું હમ જોઈએ એવું દાદા કહે છે. પછી આવી બધી ટકોર કરીએ ને અને ટકોર કરીએ તો પછી એ ધીરે ધીરે પાછું વળે. પહેલા તો શું હતું, ચિત્ત સાથે એકાકાર થઈ જતા હતા એટલે પકડાતું જ નહોતું કે આપણું ચિત્ત ક્યાં જાય છે. અમી હમ અને તમારું ચિત્ત બધા એકાકાર એક જ થઈ ગયેલા તો એને તો હા ખબર જ ના પડે. પણ આપણે તો કરેક્ટ. દાદાની જ્ઞાનની આ બલિહારી છે કે તમને હવે વસ્તુ પકડાય છે. હમ અને પકડાયા પછી તમારી જાગૃતિ કેટલી છે, તમારું પુરુષાર્થ કેટલું છે કે તમે એનાથી છૂટા રહી શકો, એમાંથી પાછા વળી શકો. અને એવા કન્ડિશનની અંદર તમે ફરીથી પુરુષાર્થ માંડીને બધું પ્યોરિટીથી પ્રતિક્રમણ કરીને સાફ કરીને આગળ પ્રગતિ. હા કરેક્ટ. હમ બરોબર ને. હા એટલે પ્રતિક્રમણ કરીને આપણે પાછું આપણે ચિત્તને લઈ આવીએ છીએ પોતાના આમાં. હા કારણ કે દાદા કહે છે ને આ માર્ગ કેવું છે, પાછું વળવાનું ટાઈમ આવેલું છે. આપણે તો બધા રોંગ ડાયરેક્શનમાં કિલોમીટરના કિલોમીટર જતા રહેલા છે. પણ આ દાદાની કૃપાથી આપણે આ રસ્તો મળી ગયો એટલે પાછા વળવાનું ટાઈમ આવ્યો છે. એટલે પાછા વળવાનું ક્યારે કહેવાય કે ભાઈ આપણે આગળ નીકળી ગયા હોય, ખબર પડે કે અરે આ તો બોર્ડ જુદું આપણે વંચાયું, આ તો દિલ્હી સાઈડનું છે, તો ઉતરીને જલ્દી ગાડી બદલીને ફરી આપણે હમ મુંબઈ તરફનું પ્રયાણ શરૂ કરવું પડે. અને એક હમ વખત ફરી મુંબઈ તરફની ગાડીમાં બેસી ગયા એટલે આપણે પાછા આપણે માર્ગ પર આવી ગયા. હમ બરાબર. એટલે બરોબર આપણે ને. અટકણ અટકણ પકડાઈ ગઈ તો આપણે ફરી પાછા વળી શકીએ અને હા અ, એનો આપણને ખટકો પણ રહે કે ઓ આપણે આ ક્યાં ખોવાઈ ગયા હતા. હા. એ રાઈટ. જાગૃતિ આવતી જાય. કારણ કે આમાં એક વસ્તુ બીજી બી છે કે તમારે અંદર ખાને પેલું નિશ્ચય થઈ ગયો છે ને કે હવે મને મોક્ષે જવું છે, હવે મને હા દાદાના આશા મુજબ જીવન જીવવાનું છે, મારે હા દાદાની આજ્ઞામાં રહેવાનું છે. એ બધું હમ આખું અંદર બધું અંતસ્કરણમાં બધું બદલાઈ ગયું છે. હવે જે બદલાઈ ગયું છે ને તો હવે તમારે બધા સંજોગો બધા એવા જ મળશે. હમ તમારી સિગ્નેચર થઈ ગઈ ને મને આ માર્ગે હવે જવું નથી, અમે હવે આ હમ ભટકવાનું નથી. મારે દાદા કહે છે ને કે તમારી જવાબદારી છે, તમારા 14 અવતાર થઈ જાય, 15 થઈ જાય. બરોબર. અને તમે તમારો નિશ્ચય હોય કે ના મારે તો એકાદ અવતારમાં જવું છે અને દાદાના આશા મુજબ જીવન કાઢીને મારે મોક્ષે જવું છે, હવે તો અહીંયા એક સેકન્ડ માટે પણ પરવડે નહીં એવું અંદર ખાને થઈ જાય ને તો તમારી અંદર આખી પરિણીતિ બદલાઈ જાય, તમારા સંજોગો બદલાઈ જાય, સરકમસ્ટન્સીસ બદલાઈ જાય. કારણ કે તમારું નિશ્ચય થયું છે કે હવે મારે પાછું મારા ઘરે જવાનું છે. હમ તો દાદા કહે છે તમારો નિશ્ચય થવું જોઈએ. એ બહુ નિશ્ચય માટે બહુ દાદા બોલતા હતા. અંદર ખાને આમ નિશ્ચય થવું જોઈએ કે મારે હવે દાદાની આજ્ઞામાં રહેવું છે, દાદાના આશય મુજબ જીવન જીવવાનું છે. તો પછી બધા સાયન્ટિફિક સર્કલમાં એવિડન્સીસ બધા એવા જ ભેગા થાય તમને. પણ પેલું નિશ્ચય. ડગું પચવું હોય ને તો બધા એવા સંજોગો પેદા થાય. હા રાઈટ. એ નિશ્ચયમાં પણ તપ રહેલું છે ને. હા નિશ્ચયમાં બી તપ તો ખરું ને. કારણ કે તમે નિશ્ચય હા કરો કે મારે આ બાજુ જવું છે તો ત્યાં કેટલું બધું પુરુષાર્થ કરવું પડે. મારે હમ કૂદાકૂદ કરે, બૂમાબૂમ કરે, ચાલો મારે ત્યાં જવું છે, ક્રિકેટ જોવી છે, આમ જવું છે. મન તો મનનો સ્વભાવ તો કેવો છે, આખો બતાડ્યા કરે રેડારની જેમ. પણ એ જગ્યા તમે કેટલા બધા સેપરેટ રહો છો, કેટલી બધી જાગૃતિ રહે છે અને કેવી રીતે તમે પાછા વળો છો, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને હમ એ ક્યારે થઈ શકે કે જ્યારે તમારો નિશ્ચય પાકવું હોય કે મને આ માર્ગે જવું છે.
કરેક્ટ. એટલે નિશ્ચયનો ભાગ આપણને તપમાં રાખે અને પછી નિશ્ચયને આપણે સિન્સિયર રહ્યા તો આપણું તપ સક્સેસ ગયું કહેવાય ને. હા, એ તો ખરું. રાઈટ. 100%. તમારા આશા મુજબ ગાડી ચાલુ થઈ ગઈ, તમારા ડાયરેક્શન મુજબ ગાડી ચાલુ થઈ ગઈ, તો તમને તો હા ખુશ્બુ આવે. તમને વાપી આવે તો તમને ખબર પડે કે હવે તો મુંબઈ આવવાની તૈયારી છે હવે. હા, એટલે અણગમો હોય તો ત્યાં નિશ્ચય જ કરવો છે કે ભાઈ આ અણગમો થવું જ ના જોઈએ અને થાય છે તો એ ભૂલ છે અને આપણે નિશ્ચય કર્યું કે અણગમો થવું જ ના જોઈએ તો ત્યાં જે તપનો ભાગ છે એ આપણી ચિત્તની શુદ્ધિ થઈ રહી છે એવું કહેવાય. એવું આપણે ખરું. જે પણ અણગમતા ભાગને ગમો વાળો ભાગને ગમો કરવા જઈએ છે ઈ તપ કર્યું કહેવાય. એ તપની વસ્તુ જુદી છે, પણ અણગમો જ્યારે બી આવે છે ને, હા, તો દાદા શું કહે છે કે અણગમો આવ્યો એનું કોઈ વાંધો નથી, પણ કોણે હા થાય છે એ જ્ઞાન હાજર કરો વારે ઘડીએ. હા બરોબર. અણગમામાંથી ગમામાં આવવું, આ બધી પ્રોસેસ ભલે હોય, પણ તે વખતે વિજ્ઞાન હાજર થવું જોઈએ. વિજ્ઞાન શું કહે છે કે ભાઈ આ અણગમો થયો તો એ થશે બી. કઈ બી વસ્તુ વાંદરાની ખાડી આવે તો ત્યાં બધી ગંધાય તો નાક તો દબાવવું પડે ને કે વાસ આવે છે. અણગમો થાય ને કે ચાલો આ રોજે આ જગ્યાથી રોજે પસાર થવું પડે છે, અણગમો થાય. પણ કોણે થાય છે એટલું તમે કરી લો તો એ બધું જતું રહ્યું, એકદમ ક્લીન થઈ ગયું. એટલી બધી સૂક્ષ્મ સાયન્સ છે જુદાપણાની. કરેક્ટ. ગમો અણગમો જે બી થતું હોય એ અમીબેનને થાય છે, આપણે એમનાથી છૂટા છીએ. એ વિજ્ઞાન સમજવાનું છે. બરોબર. રાઈટ. બરાબર. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઈશ્વરાનંદજી, હાજી સાહેબ. કોઈ પ્રશ્ન નથી તો આપણે જે પેલું સવારે સામાયિકનું ગોઠવ્યું છે ને તે પદ હું પ્લે કરું છું. હા હા, હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારી જય હોય જ્યાં ફરિયાદ તિરકમો આવે ફરી ફરિયાદ નથી સ્થૂળ લેણ દેણ કઈ છતાં છે સૂક્ષ્મ કંઈક હિસાબો કર ખુલ્યા જો શ્રુતિ પટયા રકમમાં શુદ્ધ આત્મા છે પ્રતિક્રમ થી અવસ્થા મનોગ્રંથિ જે ફૂટે છે બહિના એવિડન્સોથી અહિતકા કી છે દુર્બુદ્ધિ એ સમજો જ્ઞાનથી શોધી મહી જે સૂક્ષ્મ કર્મો છે તે ફળ માટે થશે સન્મુખ છે
કડવું કે મીઠું કંઈ પણ ઉદય કર મેં જો સુખ યા દુઃખ મહિનું અજ્ઞતે બંધ્યું ફરી તે જ્ઞાનથી છૂટે સ્વરૂપના જ્ઞાનથી ખપશે ને માયા બાંધશે ગૂંચે જગતના નિંદ્ય કર્મોને હૃદય પસ્તાવો કરી ધોતા મનોવ્યાપારમાં શુદ્ધિ થતા સૌ દોષ નિર્જરતા દીધો જે ધક્કો ફાઇલને ફરીથી બૂમ પાડી ઉભે ને સમભાવે નિકાલ થતા તે ખુશ થઈ ક્લેમ છોડી દે ફરીથી યાદ આવે છે નક્કી છે રાગ દ્વેષી ચોટ રિલેટિવ દાખને ભૂસતા રિયલમાં જય પુરાશે ખોટ થતા પસ્તાવા હાટીલી બધા ચીકણા કરમ ખરશે પવિત્રા સિદ્ધ મંદિરમાં અનંતા આત્મગુણ ખીલશે બફાયો જે પ્રતિક્રમણે તે બીજો સહુ ગયા શેકાય અખંડ દાદાની યાદીથી જગતના રોગ જાય ભૂલાય તમારી જય હોય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ. દેખાય છે? હા બોલો. હા હા આખું આ પદ ગજબનું કાઢ્યું છે અને આપણે ધન્ય છે કવિરાજ અને આપણે બધા મહાત્માઓ અને જેને આ બધી સાયન્સ સમજવાનું આટલું મોટું ચાન્સ મળ્યું અને આખું આટલું બધું સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન કવિરાજે એક એક વાક્યમાં નાખી દીધેલું છે. હવે સૌથી પહેલા જ વાક્યમાં આખું બધું સાયન્સ ઊભી થાય છે કે તમારે જે હોય જ્યાં ફરિયાદ તમારી જ્યાં જ્યાં ફરિયાદ હોય તે રકમો આવે ફરી ફરિયાદ. હવે એ રકમો છે ને દાદા આપણી ફાઇલો બધી એ બધી રકમો છે ને એ તમારે વારે ઘડીએ યાદ આવ્યા કરે કારણ કે જ્યાં જ્યાં તમારો ફરિયાદ હોય ને તે રકમો બધા યાદ આવ્યા કરે. આનું સ્થૂળમાં કોઈ લેણ દેણ છે નહીં છતાં જે સૂક્ષ્મ કંઈક હિસાબ કારણ કે સૂક્ષ્મના જેટલા બધા હિસાબો હોય છે ને એ આપણે ખબર જ નથી હોતા કે કેવા બધા હિસાબથી આપણે હસબન્ડ વાઈફ એકબીજાને ભેગા થાય છે
કેવા બધા સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ હિસાબો આપણે એકબીજા સાથે કરીને આવેલા હોય છે, જેના લીધે આપણા ઘરમાં આપણા છોકરાઓ આવે, આપણે ત્યાં કામ કરવાવાળા આવે, આપણે ત્યાં બધા દોસ્તારો આવે, આજુબાજુ પાડોશી આવે. સૂક્ષ્મમાં બી કઈ હિસાબ હોય ને તો બી આપણે સામે ત્યાં આવીને ઊભા રહે. હવે સ્થૂળને લેવા દેવા છે નહીં, પણ જે આપણે સૂક્ષ્મમાં વિચાર કરીએ છીએ ને, સૂક્ષ્મમાં જે કંઈ પણ આપણે કોઈના માટે અભાવ તિરસ્કાર કરીએ, કોઈના માટે સૂક્ષ્મમાં આ તો આવો માણસ છે ને, આ તો નકામો માણસ છે ને, આ બધા સૂક્ષ્મમાં બધા વિચારો આવે. તો સૂક્ષ્મમાં જે કંઈ આપણે વિચારો કરીએ છીએ અને સૂક્ષ્મમાં આપણે કોઈના માટે અંદરખાને બધું બોલીએ છીએ, તે હિસાબો બધા થઈને સામે આવીને ઊભા રહે છે. અને પછી સામે આવીને ઊભા રહે તે વખતે કે આ ક્યાંથી હિસાબ આવ્યું. હવે પછી આપણે તો આ દાદાનું વિજ્ઞાન મળ્યું તો ખબર પડે છે કે આપણું કઈ હિસાબ છે. આપણે આ હિસાબથી ભેગા થયા છે. પણ જો આ વિજ્ઞાન ના હોય, સમજણ ના હોય, તો આપણે એકબીજાને શું દોષ જ આપણું કરીએ. આવું તો કઈ વ્યવહાર હોતું હશે? આપણે આજની તારીખમાં પણ સામેથી એવા બધા એવિડન્સીસ આવીને ઊભા થઈ જતા હોય ને કે સામેથી આવીને આવું બધું બોલાતું હશે, આવું બધું કરાતું હશે. મહાત્મા માટે બી બોલી દે, કોઈના બી માટે બોલી દેવાય છે. આપણે વિચાર બી ના આવે કે ચાલો આવું બધું આપણે કેવી રીતે થતું હશે. પણ સૂક્ષ્મ રીતે આપણે એટલી બધી અંદર ડિઝાઇન પ્રમાણે ગોઠવણ કરેલી છે ને કે જેના લીધે બધા હિસાબો આવીને ઊભા રહે છે. પણ હવે દાદા શું કહે છે? હિસાબો તો આવીને ઊભા રહે, પણ આપણે ચૂકતે કરવા પડે એ હિસાબોને. જે વસ્તુ સામે આવીને ઊભી રહે અને જે વસ્તુ તમારી સામે આવીને ઊભી નથી રહેતી પણ તમને યાદ આવે છે, એવા બધા જેટલા બી એવિડન્સીસ હોય છે, એવા જેટલા બી જે હિસાબો હોય છે, તે બધાને આપણે વિચાર કરીને કે ભાઈ એ બધા શુદ્ધાત્મા છે, આ બધી ફાઇલો છે આપણા હિસાબથી ભેગી થઈ છે અને એ બધા શુદ્ધાત્મા છે. આપણે કેવી રીતે એમાંથી છૂટા થઈએ? તો પ્રતિક્રમણથી આપણે છૂટા થઈ જવા. કારણ કે પ્રતિક્રમણ સિવાય કોઈ રસ્તો જ નથી આપણી પાસે. આપણે કોઈ આ વિજ્ઞાનમાં અગર પાર પડવું હોય, બહાર નીકળી જવું હોય, તો પ્રતિક્રમણ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ થિંગ. એ પ્રતિક્રમણથી આપણે દરેક સંજોગમાંથી બહાર નીકળી શકીએ છીએ. દરેક ભારેમાં ભારે ફાઇલ હોય ને એમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. આ બહુ સરસ કહ્યું. મનોગ્રંથિ જે ફૂટે છે, મહિલા એવિડન્સ છે, એવિડન્સોથી મનમાં જે બધા એવિડન્સ બધા ઊભા થાય છે, એમાંથી ખબર પડે છે કે ભાઈ આ બધા કેવા સૂક્ષ્મ આપણે વિચારો કર્યા, આ કેવા સૂક્ષ્મ કર્મો કર્યા, તે ફળ માટે આવીને ઊભા થઈ જાય છે, સન્મુખ થઈ જાય. આપણે જે અંદર બધું આપણે ભેગું થયું છે, આપણે પાછલા હિસાબથી, પાછલા આપણે જે ડિઝાઇન પ્રમાણે આ બધું ભેગું થઈ જાય છે. પણ એ બધું ભેગું થાય, અંદર ફૂટે, પણ જ્ઞાનથી આપણે છૂટી શકીએ છીએ. આ બધું જ્ઞાન સિવાય છૂટે નહીં. કારણ કે આ બધું અંદર જે બધું અજ્ઞાન દશા છે, એ જ્ઞાન દશા જ્યારે આપણે અંદર પ્રગટાવીએ છીએ, તે ફરીથી તે જ્ઞાનથી આખું બધું છૂટી જવાય છે. સ્વરૂપના જ્ઞાનથી ખપશે ને માયા બાંધશે ગૂંચે. માયા શું કરે? બધું આવીને ગૂંચો બધી ઊભી કરી દે. પણ સ્વરૂપના જ્ઞાનથી આપણે બધું ખપાઈ કાઢીએ, બધું સાફ કરી નાખીએ. આ જગતના નિંદ્ય કર્મોને હૃદય પસ્તાવો કરી દોતા. જગતના બધા જે કંઈ પણ કર્મોના બધા હિસાબો, જે નિંદનીય કર્મો હોય, જે નિંદા સમાન કર્મો હોય, એ બધા કર્મોને આપણે હૃદયથી આમ દાદા કહે ને, પશ્ચાતાપ કેવું હોય છે? હૃદયથી હોવું જોઈએ. પ્રતિક્રમણ કેવું છે? હૃદયથી હોવું જોઈએ. અને હૃદયથી તમે કરો ને તો બધું હળહળાટ બધું ધોવાઈ જાય. અને મનોવ્યાપારમાં શુદ્ધિ થતા સૌ દોષ નિર્જરતા. અંદરખાને બધું આમ પવિત્રતા અને શુદ્ધિ બધીકરણ થઈ જાય અને શુદ્ધિથી તમે જોવાનું શરૂ કરો તો સૌ બધા જેટલા બી દોષો છે ને બધા હળહળાટ બધા નિર્જરા થઈ જાય. કેટલી બધી શક્તિ છે તમારા પોતાના નિશ્ચયમાં, કેટલી બધી શક્તિ છે અંદર. મનોના બધા જે કંઈ પણ વ્યાપાર છે, જે કંઈ પણ વિચારો છે, જે કંઈ પણ વસ્તુ ઊભી થાય છે, એ હળહળાટ તમારી નિર્જરા થઈ જાય. જો તમે એમને જુઓ, તમે એમને જાણો અને એના પ્રતિક્રમણ કરીને એમને સાફ કરી શકો. દાદા કહે છે કે જે ફાઇલોનો તમે ધક્કો મારો, જે કંઈ પણ ફાઇલો તમારી સામે આવે છે, તમે એને ધક્કો મારશો તો ફરીથી બૂમ પાડીને ઊભી થઈ જશે તમારી સામે.
એટલે આવે ને ફાઇલ તો એનો સંભાવથી નિકાલ કરી નાખજો, ધક્કો નહીં. દાદાજી સાયન્સ કેવી બધી ખુલ્લી કરી છે કે તમે આમ દબાવી ના શકો કોઈને. તમારે બધા અંદર વિચારો આવતા હોય તો એને દબાવી ના શકો, ફોર્સથી આમને બંધ ના કરી શકો કે મને આ બધા વિચાર નથી કરવા. આ બધી જે કંઈ પણ ફાઇલો આવે છે એ ફાઇલોને ધક્કો તમે મારી ના શકો, કારણ કે ધક્કો મારશો તો જેટલા ફોર્સથી તમારી પાસે આવીને ઊભી રહેશે. એટલે આપણે કેવું કરવાનું, ફાઇલો આવીને ઊભી થાય ને તો સામેથી વેલકમ કરીને એનો સંભાવથી નિકાલ કરીને સાફ કરતા જાઓ. એનો સંભાવે નિકાલ કરીને એમને ઠેકાણે પાડી દો, એમને સમજાવીને પટાવીને એમાંથી મુક્ત થઈ જાઓ. અને જો એક વખત તમે એનું સંભાવે નિકાલ કરી દીધું તો પછી કોઈ બી ક્લેમ તમારી સામે રહે નહીં, કોઈ બી ક્લેમ તમારી સામે આગળ આવે નહીં. હળહળાટ તમને સામેથી કે ગ્રીન સિગ્નલ તમે જાઓ, કોઈ તમને રોકી શકશે નહીં, જો તમારે સંભાવે નિકાલ થઈ જાય તો. જો સંભાવે નિકાલ નથી થતું, ફાઇલ પેન્ડિંગ થઈ તો આખો દિવસ ચિત્ત ત્યાં બધું આમ ખટક્યા જ કરે કે આણે મારી સાથે આવી રીતે કેવી રીતે વ્યવહાર કર્યું, આવી રીતે કેવી રીતે વાત કરી. એટલે પછી પછી અંદર બધું આમ વિચાર થાય, પછી એના પર ક્લેમ બંધાઈ જાય કે હવે એને છોડીશ નહીં. તો દાદા કે આપણે સંભાવે નિકાલ કરી દો ને, અંદર હૃદયમાં નિરંતર જાગૃતિ રાખો કે મને જે કંઈ બી ફાઇલો આવે છે મારે એમનાથી સંભાવે નિકાલ કરવાનું છે. એટલે આ બધું દરેક પ્રકારની બધી બૂમો બધી બંધ થઈ જાય અને તમને સામે કોઈ ક્લેમ રહે નહીં અને તમને ફ્રીડમ આપી દે કે તમે અહીંયાથી મોક્ષે જાઓ. હવે જે વસ્તુ દાદા કે ને યાદ આવે તો આ બધી સાયન્સ દાદાએ ખુલ્લી કરી કે રાગે દ્વેષી નક્કી છે, રાગે દ્વેષી ચોટ. જ્યાં સુધી રાગ દ્વેષ ના હોય ને તો ફરી યાદ જ ના આવે. પણ જે જગ્યાએ બહુ રાગ કર્યું હોય ને અથવા જે જગ્યાએ બહુ દ્વેષ કર્યું હોય ને એ વસ્તુ જોરદાર યાદ આવ્યા કરે, સામેથી આવ્યા જ કરે. એટલે દાદાએ શું કર્યું કે રાગ દ્વેષથી એકદમ મુક્ત કરી દીધા અમને, કે હું રાગ દ્વેષથી બધી કમ્પ્લીટલી છૂટો એવો શુદ્ધાત્મા છું. કોઈ પ્રકારનો રાગ પણ રહ્યું નહીં, દ્વેષે રહ્યું નહીં. નિરંતર આપણે એમને અંદર શુદ્ધાત્મા જોવાની દ્રષ્ટિ આપી દીધી અને રિલેટિવ ભાગને ભૂસતા રિયલમાં જઈ પુરાશે ખોટ. જ્યારે જ્યારે તમે રિલેટિવને બધા સાફ કરતા જશો, રિલેટિવના ડાઘ બધા કેવા ભારે હોય છે, જો એને તમે સાફ ના કરો ને ત્યાં સુધી તમને આખો દિવસ એ બધા ડાઘ તમને છે ને સાફ કરતા કરતા દમ નીકળી જાય, એ ભૂસાતા દમ નીકળી જાય. એટલે રિલેટિવને ડાઘને ભૂસાતા રિયલમાં જઈ પુરાશે ખોટ. ત્યારે રિયલમાં તમે આવી જશો અને રિલેટિવમાંથી મુક્ત થઈ જશો ત્યારે આટલી બધી ખોટ પૂરી થશે. નહીં તો આ બધી ખોટ પૂરી કરવી બહુ ઇઝી નથી, કારણ કે રિલેટિવના બહુ ભારે ડાઘા કરેલા છે, બહુ જબરજસ્ત ભારે ડાઘ પડેલા છે રિલેટિવ ઉપર. તો હવે આપણે શું કરવાનું, એ ડાઘને સાફ કરવાનું દાદાઈ વિજ્ઞાનથી, દાદાઈ સમજણથી. અને પછી ત્યારે તમે રિયલમાં બેસશો ત્યારે તમને લાગશે કે ઓ માય ગોડ, હવે મારી બધી ખોટ પૂરી થઈ. આ બેસ્ટ વસ્તુ બતાવી. થતા પછતાવા હાર્ટલી, બધા ચીકણા કરમ ખરશે. હાર્ટલી પ્રતિક્રમણ, હાર્ટલી બધા પછતાવા. એ દાદા વારે ઘડી કહેતા. પ્રતિક્રમણ એટલે શું, આપણે જે બધી વસ્તુ લખેલી છે તમારા મન વચન કાર્ય જાણે અજાણે જે ભૂલો થઈ હોય, દોષો થયા હોય, હું ક્ષમા માંગુ છું, એ બધા મિકેનિકલ કહેવાય. હાર્ટલી પછતાવો થવો જોઈએ, પ્રતિક્રમણ હાર્ટલી થવી જોઈએ. એ દાદા વારે ઘડી ક્લિયર કરતા હતા. કારણ કે આ ચીકણા બધા કરમ કઈ ઇઝીલી સાફ થતા નથી. ચીકણા કરમ કેવા હોય કે તમને હાર્ટલી પશ્ચાતાપ થવું જોઈએ, હાર્ટલી પ્રતિક્રમણ થવા જોઈએ કે હે દાદા ભગવાન, મારાથી આ ભૂલ થઈ ગઈ, ફરી આવી ભૂલ ના કરું, મને ક્ષમા કરી દો દાદા. હવે પાકું નિશ્ચય કરું છું કે ગમે તે શરીરના 1000 કટકા થઈ જાય પણ હવે ફરી આ જગ્યા મારે ફસવું નથી, હવે આ જગ્યા પડવું નથી. અને દાદા હું તમને પ્રોમિસ આપું છું. એવા બધા નિશ્ચય અને એવા બધા હાર્ટલી પ્રતિક્રમણ થાય ને ત્યારે બધા ચીકણા કરમ ખરશે, નહીં તો ખરશે નહીં. એ ચીકણા કરમ તો બધા એમાંથી સાફ થવું બહુ ઇઝી નથી. પવિત્ર સિદ્ધ મંદિરમાં અનંત આત્મગુણ ખીલશે. આ કેવું સિદ્ધ મંદિર છે કે જેની અંદર દાદા ભગવાન પ્રગટ થયા છે. એ દાદા ભગવાન જો આપણી અંદર સિદ્ધ મંદિરમાં પ્રગટ થઈ જાય તો અનંત આત્મગુણ ખીલશે. એટલા બધા દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું, દાદા ભગવાન જેવો અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, અનંત સુખનું ધામ છું. એ બધા આત્માના જે અનેક ગુણો છે, આત્માના મેન ગુણો છે, બધા ખીલી ઉઠશે. આ સિદ્ધ મંદિરની અંદર જો તમે દાદાને બિરાજમાન કરી દો, દાદાને આશયમાં લઈ આવો, દાદાના આશય મુજબ જીવન જીવો,
દાદાના આશય મુજબ આજ્ઞા પાડો, દાદાના આશય મુજબ દરેક પ્રકારનું વ્યવહાર કરો, તો પછી અનંત આત્મા ગુણ ખીરશે. બફાયું જે પ્રતિક્રમણે તે બીજો સૌ ગયા શકાય, અખંડ દાદાની યાદીથી જગતના રોગ જાય ભૂલાઈ. આ દાદાની યાદ કેવી છે, દાદાનું પ્રતિક્રમણ કેવું છે, કે બધું દરેક વસ્તુમાંથી તમે સાફ થઈ જાઓ. અને દાદાની યાદથી જગતના રોગ જાય ભૂલાય. આખા જગતના આખું જગત વિસ્મૃત થઈ જતું હતું. રોગની તો શું વસ્તુ છે, દાદાને જોતાની સાથે આખું જગત ભૂલાઈ જતું હતું, આખું જગત વિસ્મૃત થઈ જતું હતું. તે આ બધા જગતના રોગ દાદા કે ને દાદાની હાજરીમાં અહીંયા બેઠા હોઈએ દાદાને પકડીને, અને દાદાની આજ્ઞામાં રહેતા હોઈએ, અને દાદા મુજબ જીવન આશય મુજબ જીવન જીતા હોઈએ, તો જગતના બધા રોગો છે ને બધા ભાગી જાય. એવું દાદા પાસેનું સમર્પણ જોઈએ, એવું દાદાની યાદી જોઈએ, એવું દાદા માટે જબરજસ્ત દાદા માટે લગ્ની લાગવી જોઈએ, કે એ દાદા ભગવાન જેવી રીતે આપે આખું અક્રમ વિજ્ઞાન તમારી અંદર પ્રગટ થયું, જેવી રીતે આખું કેવળ જ્ઞાન તમારી અંદર પ્રગટ થયું છે, એવું જ અમારી અંદર કેવળ જ્ઞાન હાજર રહે, પ્રગટ રહે, જેથી કરીને આ બધી જગતની દરેક વસ્તુમાંથી અમે મુક્ત થઈ જઈએ. આત્માના અનંત ગુણો અમારી અંદર આપની જેમ પ્રગટ થઈ જાય, પછી એની જેવું તો જીવન જીવવાની કેવી મજા આવે. હવે અમે ઘણી વખત વિચાર કરતા કે દાદાની જેમ આમ છૂટાપણું વર્તાય તો કેટલું બધું આમ લાગે કે ઓહો, મોક્ષ તો પછી ભલે જ્યારે આવશે, અમને અહીંયા જ મોક્ષ વર્તાય. બોલો, એ દાદાની પરિણીતિ અમે જોયેલી. દાદાનું જે એક એક વાક્ય અમે દાદાની પ્રેઝન્સમાં અમે બેઠા રહેતા હતા ને, ખાલી બેસતા હતા, તો એના એટલી બધી સ્પર્શ થતું હતું, એટલું બધું અંદર ગુણો બધા પ્રગટ થતા હતા કે આખું જગત વિસ્મૃત રહ્યા કરે. અને એટલું બધું આનંદ અમે એ એક એક પળ અમે હજુ સુધી ભૂલાઈ નથી શકતા. એ દાદાની ગુણોની એવી બધી, દાદાની ગુણોની એવી બધી હાજરી હતી આપણે અંદર. બરોબર છે? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થયો છે, તમે ત્રિમંત્ર બોલાવો, અમે બેન ફોલો કરજો. જી. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસનો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય શ્રી સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ આવતીકાલનો પ્રોગ્રામ આપણે જોઈ લઈએ. કાલે બુધવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 7:30 ઇંગ્લિશ વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવનજી, જય દીપકજી, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય